ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਉਹ ਆ ਮਾਲੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਗੀਚਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਬਗੀਚਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ, ਦਾਖ ਦੀ ਬਾਰੀ ਦਾ गीत। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। हुण यशाया नबी कहता है कि मैं अपने प्यारे दे वास्ते मैं की करांगा, एक गीत गावांगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। बड़ा उपजाऊ जमीन सी जिस जगह ते मेरे प्रिय दी एक की सी दाख दी बारी सी, एक क्यारी सी दाखां दी। पढ़ दीजिए जिन्हों मिल गया वा, यशाया दी किताब 5 अध्याय, उनका 1 तो 7 वचन। हाँ जी पढ़ दीजिए। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। हुण मैं की करांगा, अपने प्रिय दे बारे और उनदी दाख दी जड़ी क्यारी आ, उनदी दाख दी बारी आ, ओदे बारे में एक गीत गावांगा। सुना रहे सानू, समझा रहा वा, सिखा रहा वा। हाँ जी। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। एक बड़े उपजाऊ टीले दे उत्ते मेरे प्यारे दी एक दाख दी बारी सी। बड़ा उपजाऊ सी, वो बहुत पैदावार उस जगह ते हुंदी सी जिथों दी गल कीती गई है। हाँ जी। उसने उसकी मिट्टी खोदी। हाँ जी। और उसके पत्थर बिनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उन्हें की कीता, इन्हां दे विचों एक उस टीले दे उत्ते उस जगह ते मिट्टी खोदी और उनके विचों सारे पत्थर काट दिते। हाँ जी। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और उथे एक उत्तम जाति दी जड़ी आ वो एक दाखलता लगाई और उनके विच एक गुम्मट बनाया। हाँ जी। और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा और दाख रस दे वास्ते एक हौद बनाया। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। पर जदों उस मेरे प्रिय ने दाख दी जदों फल दी उम्मीद कीती और उथे किया निकम्मी दाखां ही लगियां, उथे सारियां ही निकम्मियां दाखां लगियां। हुण परमेश्वर साडे अगे इहो ही सेम गल फिर सानू परमेश्वर पुछदा वा। इत्थे यशाया नबी ने दस्सिया वा, इत्थे परमेश्वर हुण पुछदा वा 3रे वचन तो। अब हे यरूशलेम के निवासियों, हाँ जी, हे यहूदा के मनुष्यों, हाँ जी, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। हुण परमेश्वर की कहंदा वा, हे यरूशलेम दे निवासियों और हे यहूदा दे मनुष्यों, मेरे विच ते मेरी दाख दी क्यारी दे विच, मेरी दाख दी बारी दे विच न्याय करो। की न्याय करना वा? हाँ जी पढ़िए। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। और की करना रह गया सी इस क्यारी दे लई, इस बाग दे वास्ते होर की करना रह गया सी जड़ा मैं नहीं कीता। मिट्टी खोदनी हुंदी सारे तो पहला, बीज बीजन तो पहला मिट्टी खोदी दी आ, ओनू जड़े पत्थर आ उहदे चों कढ दिते जांदे आ, उस तो बाद बीज बीजा जाता वा, सब तो वधिया किस्म का बीज जड़ा बीजा। हाँ जी। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें नकमी दाखें लगी। फिर की कारण हो सकता वा जदों इन्नी मेहनत कीती आ, एक किसान जड़ा वा वो की करता वा, हर तरह की जड़ी आ वो फसल की देखभाल करता। हाँ जी भाजी किसान है ना आप,
ਹਨਾ। ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ? ਕੱਲੀ ਗੋਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਟਦੇ ਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਯ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਕਮੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, अब मैं तुमको बताता हूँ हाँ जी। कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾਖ ਦੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, मैं उसके कटीले वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह लौटी जाए। ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਤਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, मैं उसे उजाड़ दूंगा। हाँ जी। वह ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਜਾੜ ਦਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਕਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਖੋਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਛਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਆ? YouTube ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਲੇ-ਪਤਲੇ ਸਰੀਏ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਭੀੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਭੀੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁੱਲਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਟਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਛਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਛਟਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, और उसमें भांति-भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਆ ਉਹ ਉੱਗਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ हाँ, बरसाए। ਨਾ ਬਰਸਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਗ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਆਰੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਕਿਆਰੀ? ਪੜ੍ਹੀਏ 7ਵਾਂ ਵਚਨ। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो हाँ जी। इस्राएल का घराना है। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਖ ਦੀ ਬਾਰੀ, ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਾਖ ਦੀ ਬਾਰੀ ਕੌਣ ਆ? ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਦਾਖ ਦੀ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਆਰੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु न्याय दिखाई पड़ा। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਉਸਨੇ ਉਨमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾੜ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾੜ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਡੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੱਚ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ
शैतान दे पैरों के थले और इहदे च जिहड़े भांति भांति दे जंगली पेड़ उगने आ, वो सारियां दुष्ट आत्मावां इन्हां दे विच आके वड़ जे। शैतान इन्हां दे विच आण के वड़ जावे, इहो जिहा इन्हां दा नाश होए कि दोबारी सही ना हो पान। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਵਰਸਾਵੇ। ਉਹ ਬੱਦਲ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬੱਦਲ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਵਰਸਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ 10ਵਾਂ 11ਵਾਂ ਔਰ 12ਵਾਂ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾਖ ਦੀ ਬਾਰੀ ਦਾ ਗੀਤ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ दीजिए ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ। 14 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 10ਵਾਂ 11ਵਾਂ और 12ਵਾਂ वचन ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ पढ़ दीजिए। हाँ जी। यहोवा ने इस लोगों के विषय जो कहा, यहोवा परमेश्वर ने इन्हां लोकां दे बारे ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, इनको ऐसा भटकाना कि अच्छा लगता है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਟਕਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕੌਣ ਕੌਣ? ਕੈਨ ਔਰ ਹਾਬਲ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਬਲ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕੱਲ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ये कुकर्म ये चलने से नहीं रुके, ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਇਹ ਲੋਕ। हाँ जी। इसीलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਇਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ
खुश नहीं गा। हाँ जी, वह इनका अधर्म स्मरण करेगा ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮਰਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ। ਅਗਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਰਮ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? याद रखेगा, समरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। और इन्हां दे इस बुरे कमां दा इन्हां ने जिहड़ा पाप कीता वा इहदी सजा परमेश्वर इन्हां नूं देवेगा। और अगर ये लोग पीछे नहीं हटते, इस तरह करी जाते ने, भावें मैं ही क्यों नहीं हाँ, अगर मैं पिछे हटदा जाना वा, परमेश्वर दे विच नहीं चलदा, अपनी मन मर्जियां करदा वां, अपनी इच्छा दे अनुसार चलदा वां, अपने दिमाग दे घोड़े भजाई जाना वा, ते की कहंदा वा परमेश्वर दा वचन? 11वां वचन पढ़िए। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ जी, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। की कर? इस प्रजा दी भलाई दे वास्ते प्रार्थना ना कर। परमेश्वर साफ कहंदा वा कि इन्हां लोकां दे वास्ते प्रार्थना ना कर ਜਿਹੜੇ इस तरह परमेश्वर तो दूर दूर रहंदे आ। इन्हां वास्ते प्रार्थना नहीं करनी। हाँ जी, चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा। फिर चाहे उपवास रखन, ये रोजे रखन, जिन्नियां मर्जी दुआवां करन, मैं इन्हां दी दुआ नहीं सुननी, मैं इन्हां दी दुहाई नहीं सुनांगा। हाँ जी, और चाहे वे होम बलि और अत्र बलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। भावें ये होम बलि चढ़ाउण, भावें ये अन्न बलि चढ़ाउण, मैं फिर भी इन्हां तो खुश नहीं होवांगा। भावें ये शुक्रगुजारी दियां भेटां देन, खुशी दियां भेटां देन, भावें किसी भी तरह दियां भेटां मेरे कोल लैके आउण, मैं इन्हां दियां भेटां नहीं लवांगा, मैं इन्हां तो खुश नहीं होवांगा। तो इस करके अगे पढ़िए। मैं तलवार महंगी और मारी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। मैं तलवार दे नाल, तलवार की कर दिया? मार दिया, नुकसान कर दिया। मैं की करांगा? तलवार दे नाल नुकसान कर करके इन्हां दा। हाँ जी, और मरी के द्वारा नहीं, 12वां। मैं तलवार महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। मैं इन्हां दा अंत ही कर देना वा। परमेश्वर ये गल कहंदा वा। अगर इन्हां वचनां नूं पढ़ के सानू ये लग्या, ये मैनू लगदा वा भी मैं गलत कीता वा, हुण मैं की करां? परमेश्वर ने तो मेरियां दुआवां भी नहीं सुननियां, परमेश्वर ने तो मेरे उपवास भी नहीं मनने, परमेश्वर ने मेरियां भेटां भी कबूल नहीं करनियां, हुण फिर मैं की करां? असीं पढ़दे हां पहला सैमुअल उहदा 12 अध्याय उहदा 20 तो 25 वचन। पहला सैमुअल की किताब उहदा 12 अध्याय उहदा 20 तो 25 वचन, जिन्हों मिल गया पढ़ सकते हैं। हुण जो परमेश्वर ने गल आखी है कि ये लोग भावें उपवास करन, मैं तां भी नहीं सुनांगा, इन्हां दी प्रार्थना नहीं सुनांगा। तो बहुत सारे लोग कहेंगे हुण सानू चर्च जाण दा कोई फायदा नहीं है, हुण नहीं परमेश्वर ने साडी सुननी, हुण सानू परमेश्वर के पिछे जाने का कोई फायदा नहीं, जो सुनी नहीं जानी, साड़ियाँ भेटां नहीं कबूल होनियां, साड़ियाँ दुआवां नहीं कबूल होनियां, साडे उपवास जिहड़े मन्ने ही नहीं जाने, तो असीं की लैण जाना चर्च। तो जो असीं ये चीज़ां मन दे विच सोचांगे भी हुण मेरा कोई फायदा नहीं आ परमेश्वर दे विच चलण दा, तो उदों एक गल असीं बड़े ध्यान दे नाल सोचनी आ। इत्थे परमेश्वर ने आख्या कि मैं इन्हां दी प्रार्थना नहीं सुनांगा, पर फिर परमेश्वर ने बड़े इस लोगों को प्यार किया, नम्रता दे नाल
परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं भेजिया किस वास्ते? जिन्हां लोकां वास्ते आख्या सी भावें उपवास करन मैं नहीं सुनांगा, इन्हां लोकां वास्ते अपने पुत्र नूं भेजिया भी जा जाके कुर्बानी दे। इस करके ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਵਚਨ। इसलिए सब इस्राएली अपने अपने हल की फाल और बाले और पहला सैमुअल 12 अध्याय उनका 20 वचन। सैमुअल ने लोगों से कहा, हाँ जी, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है। सैमुअल ने लोगों को आख्या डरो ना, तुसी ये बुराई ते कीती आ। हाँ जी, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना। हुण परमेश्वर दे पीछे चलन तो असी नहीं मुड़ना। ये बुराई साडे कोल हो गई, जाने जाने च हो गई। हुण किया परमेश्वर दे पीछे चलन तो नहीं हटना। जो हो गया हो गया। अगे आने वाले समय दे विच अगर कोई आदमी अपने हथों समा गवा लेंदा वा ते फिर की आ कि उहदे हथों समा लंघ गया, हुण उहदे हथ समा नहीं आउंदा। हुण की आ उहनूं बस अधोलोक तो बाद न्याय दे सामने जाना पैना। पर एक डाकू ने बपतिस्मा भी नहीं लिया ते उन्हें पश्चाताप किया उत्थे ही। ते परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने आख्या कि तू अज ही मेरे नाल स्वर्ग विच होएगा। अगर असी पश्चाताप वाले मन दे नाल, पश्चाताप मतलब जड़ियां असी बुराइयां कीतियां आ, असी मानते हैं कि मैं गलत काम किया, मैं बुराइयां कीतियां, मैं परमेश्वर दे कोलों भज्या। पर हुण किया मैं परमेश्वर दे पीछे चलांगा, मैं आपदियां सारियां बुराइयां कढ के सुट देंगा, इन्हां बुराइयां नूं खत्म कर देंगा मैं। ते उस तो बाद बिल्कुल पापी मन दे नाल अगे जड़ा वा अपने आप नूं झुका के परमेश्वर दे अगे ते फिर मैं सीधा होके चलांगा ते परमेश्वर मैनू 100% 100% मैनू माफ करेगा ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु आ। सैमुअल की कहंदा वा, हुण डरो ना, तुसी ये बुराई कीती आ, पर हुण की आ परमेश्वर दे पीछे चलन तो पिछे नहीं हटना। हुण नहीं असी पिछे मुड़ना। अगर असी उस माली दा बगीचा हाँ ते सानू जिस तरह वो माली साडा चलाउंदा वा असी उसे तरह ही चलना वा, असी अपनी मर्जी दे नाल नहीं चलना। हाँ जी, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। अपने पूरे मन दे नाल, पूरे शरीर दे नाल जड़ी आ परमेश्वर दी की आ उपासना करनी आ, पूरे मन दे नाल, दिलों पश्चाताप वाले मन दे नाल। संपूर्ण मन दा मतलब पश्चाताप वाले मन दे नाल। ये नहीं आ भी मान लो भी बुरे काम किते चल ठीक है हुण आपां चर्च चल जाने आ परमेश्वर सानू माफ कर देगा, एवें नहीं चल जाके दुआई करनी आ, इस तरह नहीं। मन दे विच जड़ा ये साडा बोझ जड़ा आ जाएगा साडे उत्ते, जदों ना भी मैं वाकई कोई गलत किया, जदों लगे भी मैं गलत किया वा, उदों असी परमेश्वर दे पीछे चलांगे। पश्चाताप वाला मन लैके जदों असी परमेश्वर दे पीछे चलांगे, उहदियां वचनां नूं मन्नांगे, जो वचन दे विच लिखिया वा असी ओही गल करनी आ। कहंदा फिर परमेश्वर दे पीछे चलन तो नहीं मुड़ना असी, नहीं तो असी इहो जिहियां चीज़ां दे पीछे जान लग जांगे जिन्हां तो सानू कोई लाभ नहीं होना, जिन्हां तो सानू किसी भी तरह का कोई सानू फायदा जड़ा वा वो नहीं मिलना। हाँ जी, और ना कुछ छुटकारा हो सकता है, ना ते साडा छुटकारा हो सकदा वा इस पापां तो, इस शैतान तो साडा छुटकारा फिर नहीं होएगा। हाँ जी,
क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਂਦਾ 2-3 ਰਜਿਸਟਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ। ਯਿਸੂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਖਤਮ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਘਮੰਡ ਖਤਮ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण हाँ जी। अपनी प्रजा को ना तजेगा। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा को बनाया है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾਂ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ। हाँ जी, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। फिर किया ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਣਾ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਵਾਂ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਆ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, केवल इतना हो कि तुम लोग हाँ। यहोवा का भय मानो। ਕਿੰਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ? ਪਾਸਟਰ ਦਾ। ਕਿੰਦਾ? ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ। ਅਗਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਡਰਨਾ ਵਾ। ਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਐਂ ਕੰਬਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਗੂ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। हाँ जी, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। सच्चाई दे नाल उपासना करो और अपने पूरे मन दे नाल उपासना करो। कहंदा तुसी ਇਹ ਸੋਚੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਫਟ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਆਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕਹੀਏ, ਸਲਾਮ ਕਹੀਏ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹੀਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਸਾਧਨ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे, हाँ जी, तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। अगर ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਿਠੇ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਵੀ, ਔਰ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ 11ਵਾਂ ਔਰ 12ਵਾਂ ਵਚਨ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਆ ਗਏ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਤਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਵਾ? 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ? ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਵਚਨ। तुम दिनों और महीनों और नियमों समों और वर्षों को मानते हो। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨੀਅਤ ਸਮਿਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਸਾਸੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜੇ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ?
हाँ जी, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੇਸਟ ਠਹਿਰੇ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਵਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ 52 51 ਹਫ਼ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਦੀ ਮੰਨੀ ਅਸੀਂ? ਆਪਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ, ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਸਟ ਚਲ ਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਸਟ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ, ਉਸ ਮਾਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਮਾਲੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮਾਲੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਯਤ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ। हे ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, तुम मेरे समान हो जाओ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੁਣਿਆ ਵਚਨ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿ, ਜਵਾਕ ਪਿੱਛੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਲ ਘਰੇ ਰਹਿ। ਐਵੇਂ ਆ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਚੰਗਾ ਫਲ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਵਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਜ ਪ੍ਰਜਾ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਅਧਲੋਕ 'ਚ ਜਾਣ, ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਚੇ, ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਬਾਗ, ਸੱਚੀ ਕਿਆਰੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਆਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ, ਸੋਹਣੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।